मौसमां दे बदलाव और पंजाब दे उपर उहदे असरात जिहड़े ने साडा टॉपिक है। और ये असी देखते हैं कि किस तरह मौसम बदल रहे हैं, उहदे साडी मैशियत के उपर, साडे ज़बान और सकाफत और साडे लोकां दे उपर जिहड़े उहदे असरात ने वो किस तरह के आ रहे हैं। तो मेरे नाल मेरे इस सैशन च जिहड़े लोग डॉक्टर कौसर जमाल, बिलाल ज़हूर और जाहिद साहब, मैं मैडम तुहाडे तो ही शुरू करांगा कि तुसी थोड़ा जिहा इस ते रोशनी पाओ कि जिहड़ी क्लाइमेट चेंज और मौसम का अदल बदल है, इहदा पंजाब दी ह्यूमन हैल्थ और लोगों की जिहड़े हैल्थ के इशूज़ क्लाइमेट चेंज के नाल ने, इसनूं थोड़ा जिहा असी ग्राउंड बनाने, फिर इस तो अगे असी होर डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम जी, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सलाम करनी हाँ और ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करनी हाँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का, तो साहब का। उसके बाद आवाज़ आ रही है तुहानूं प्लीज़ जी। और जिन्ने भी ऑर्गेनाइजर्स ने, ख़ास तौर पर पंजाब सुलेख मेला के जोड़े ऑर्गेनाइजर्स ने और आर्ट काउंसिल के ने, और सब तो वड्डी गल है कि तुसी सारे लोग जिन्हों के नाल अज मेरी इंटरैक्शन हो रही है। और लालपुर आके, मैं फैसलाबाद बाद कहूँगी, लालपुर आके बहुत खुशी महसूस हुई। मैं जी गल करन लगी हाँ, सच्ची गल है कि ये गल साडी है, ये गल ताडी है। गल बड़ी छोटी है तो गल बड़ी डाढी है। तो डाढी गल इस वास्ते वे क्योंकि मैं तुसी असी सारे अपने आल दुआल नाल रले हुए हैं, इस तरह ही है ना। यही साडा माहौल है, चाहे यह वे कमरा तो चाहे ये तो बाहर है, तो चाहे साडा पूरा मुल्क है, तो भावें साडी पूरी दुनिया है। इसदा मतलब है कि जिहड़ा माहौल है वो साडी जिंदगी का हिस्सा है, और जिन्ना चंगा माहौल है उन्नी साडी जिंदगी की क्वालिटी चंगी है। इसदा मतलब है कि असी अगर अपनी माहौल के नाल उहदे नाल बुरा सलूक कर रहे हैं असी बहैसियत इंसान, तो फिर असी चूँकि सब तो उत्ते ऐसे वास्ते हाँ, असी अशरफुल मखलूकात कहलाए जाने हाँ। इसदा मतलब है वे कि असी बाकियां दे नाल ज़्यादती करने हैं। माहौल का हिस्सा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, मैं कोई नवीं गल नवीं साइंस नहीं सुनानी, सिर्फ कुछ चीज़ां ने तुहानूं याद करानियां ने कि जिंदगी दे पैसे दे मसले, समाजी मसले, माशरती मसले, साइंसी मसले, उन्हां दे नाल कुछ मसले ऐसे ने जिहड़े सारे दे सारे जुड़ के साडा माहौल बनाते हैं। और यह माहौल ही है जिहड़ी साडी जिंदगी नूं अगे ले जाण वास्ते एक ट्रैक का काम करता है। माहौल दे विच तुसीं देखो पानी, मिट्टी, हवा और इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिल मिला के चरिंद परिंद असी सारे मिल मिला के इस माहौल ਨੂੰ बुलाने हैं। मगर जो मौसमाती तब्दीलियां की गल आई है तो मैं उस तो पहले ज़रा माहौल का जिक्र जरूर करांगी कि तुसीं देखो कि जिहड़ा असी इस माहौल के नाल सूरत हाल बनाई है, हर वेले आलूदगी का जिक्र करने, नवा एक फैशन होर आ गया स्मॉग का। नवे जमाने के असी भी बच्चे होने सा तो असी देखने सा फॉग तो आँदी सी, स्वैटर पा लईदे सन, मगर स्मॉग वाली कहानी हुण बहुती वध गई है। उहदे पिछे वजह की है? उहदे पिछे साडे वो अवामल ने जिहड़े असी सारा दिन करने, भावें असी बसां की जगह हुण कारां दे उत्ते टुरने, चाहे असी इंडस्ट्री वधा दी है, चाहे असी अपनी जिहड़ी खेतीबाड़ी है उहदे च नवे तरीके। मैं नहीं कहती कि नवा तरीका ना किया जाए, तरक्की ना होवे, डेवलपमेंट ना होए। यकीनी गल है कि जदों तुसी एक अमल करदे हो, जिसले तुहाडी तरक्की दीयां राहां खुलदियां ने, तो उहदे कुछ रिस्क भी होंदे ने, उहदे कुछ मसाइल भी होंदे ने। मगर मसला साडे नाल बहैसियत पंजाबी, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं कहांगी पंजाबियों वाले मैं ज़रा बाद विच आवांगी, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इस पूरी दुनिया दे इंसान होण दे असी ज़्यादती कीती ज़रूर है। और उस जिहड़ी ज़्यादती है असी अपने लैवल ते भी करने, असी कम्यूनिटी लैवल ते भी करने और एज ए ग्रुप भी करने, जिहदे नाल की है कि ना सिर्फ अपना असी पानी, हवा, मिट्टी खराब करने पे हाँ, असी अपने चरिंद परिंदियां नूं भी दाऽ ते लाया है। तुसीं देख लो जिसले असी अपने दरख्त कट्टने तो असी की करने, उन्हां दे घर सारे तबाह कर छड्डने। जदों असी आबादियां बनाने, नवीं नवीं असी कॉलोनियां बनाने, सारी ज़मीन का सत्यानाश कर देने। तुसीं देख लो प्याज असी किधरों होरों मंगन जा रहे हैं, टमाटर असी किधरों होर लिया रहे हैं। ये वो हकीकतां ने जिहड़ियां असी अजकल फेस कर रहे हैं। बीमारियां, डॉक्टर साहब ने कहा मैं बीमारियां तो जिक्र करा, बीमारियां की गल तो मैं बाद कहांगी। सेहत नूं पूरा करना, अपनी गज़ाई ज़रूरियात नूं पूरा करना इन्ना मुश्किल होया। तो यकीनी गल है कि बीमारियां ना सिर्फ
ਇਹ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਕਸ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੈਲਾਬ ਸਾਡੇ ਆਏ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਏ ਸੈਲਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਾਬ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅਸਲ ਹੀ ਤੇ ਤਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਲੂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਰਸੇਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਸਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਲੂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਗਰ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਪਰੋਲ ਐਂਡ ਸਬ ਅਰਬਨ ਸਪਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਸਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਾਸਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਾਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੌਸਮੀ ਅਦਲ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਲਸਫਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਕੇਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਵਨ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰਮ ਤਰੀਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਡਰਾਊਨਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਵਰਕਾਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੀਪ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ। ਨਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਸੀਜ਼ਨ 3000 ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆਊਟਬਰਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਔਰ ਉਸ ਸਾਲ ਰੇਨਫਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਏ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਕਸ ਆਊਟਬਰਸਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ 2010 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੱਡ ਸਨ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਫਲੱਡ ਹੈ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਕਸ ਦੀ ਆਊਟਬਰਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਹਿਲ ਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਔਰ ਐਕਸੈਸਿਵ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੱਡਸ। ਲੇਕਿਨ 2010 ਦੀ ਫਲੱਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੇਕਸ ਸੀ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, KP ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਰਾਂਸ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਟਰਾਂਸ ਰੀਜਨਲ, ਟਰਾਂਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਈਵਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਇਮਰਸਡ ਇਨ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਗਰ ਰਾਊਂਡ 2 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਕੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਖੁਆਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ PTI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਿਰਦ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਗਿਰਦ 7 ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਟੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸੋ। ਉਹ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ at the expense of millions of villagers and at the expense of thousands of acres of agricultural land. ਉਹ agricultural land ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰਾਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦਿਹਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਟਾਈਨੀ ਐਲੀਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, DHA ਮੁਲਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਬਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਲੱਖੋਂ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ, ਆਮ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂਦਲਿਆਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ, ਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਲੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਅਲ ਜੰਨਤ ਅਬ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ, ਔਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ख़त्म ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਟਾਈਜ਼ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਆ ਟਾਊਨ ਜਾਂ DHA ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਝੰਗ ਰੋਡ ਔਰ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਸੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ, ਔਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਕੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਫਲੱਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨਫਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਆਲ ਰੇਨਫਾਲ 2.3 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਦੈਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 30-year ਐਵਰੇਜ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 500% ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਐਵਰੇਜ, ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉੱਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ less than 10% to the jeopardy of the biosphere. So climate change और local devastation of ecologies ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ 350-400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਰਵੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 300-400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਔਰ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ, ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡਰਨਿਟੀ, ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ 1% ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੋਸਟ ਵਨਰੇਬਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 6 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਲਕ ਹੈ 20-22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ,
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੌਪ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਕਿ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਰਲ ਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਊਟਕਮ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮਾਡਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਵੀਂ आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरा ताल्लुक चूँकि लैफ्ट नाल है, हकूक खल्क पार्टी दा मैं मैंबर हाँ, तो ये अच्छा तुसी थोड़ा जा कठहरे खड़ा किया है। ये बड़ा ज़रूरी है कि असी इंट्रोस्पैक्ट कर सकीए, क्योंकि इहदे च कोई शक नहीं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम थ्रू आउट द 20th सेंचुरी और उहदे तो भी पिछे लैफ्ट दे हाँ भी कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं सी। यानी ये जिहड़ी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी है कि असी इकोलॉजी नूं समझ सकीए और इंसान दा और नेचर दे रिश्ते दी फाउंडेशनस नूं असी समझ सकीए, इहदे च लैफ्ट भी काफ़ी हद तक कमज़ोर रहा है। हुण काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त काम हो रहा है। कार्ल मार्क्स नूं नई बुनियादां ते थियोराइज़ करन दी कोशिश की जा रही है, इकोलॉजिकल बुनियादां ते। एक बड़े अच्छे फिलोसफर ने, अगर स्टूडेंट्स जानना चाहन, जैपनीज़ फिलोसफर कोहाई साइतो, सो उन्होंने एक नया काम किया है कार्ल मार्क्सिस इको सोशलिज्म के नाम पे। सो देखना चाह रहे हैं कि कुछ बुनियादा मौजूद सन जिन्होंने समझा नहीं गया, उन्होंने नई तरीके नाल समझने की कोशिश करनी चाहिए है। लेकिन उस तो पहला मैं ये ज़रूर वाजे करदा कि तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि डिबेटेबल हो सकता है। कुछ साथी तो कहते हैं कि असी चाइना और रशिया ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟਾਲਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਮੇਬੀ ਪੋਸਟ 1979 ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਐਮਪੀਰੀਕਲੀ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 53-54 ਸਾਲ ਹੋਏ। और इस 53-54 साल चाइना ने जो कार्बन इमिशनस कीतियाँ वो सारी दी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ दी कार्बन इमिशनस नहीं सन। ये याद रखा जाए कि न्यू लिबरलिज्म जी कैपिटलिज्म की पोस्ट 80s नवी शक्ल आई है, उहदे तो बाद 90 की दिहाई खास तौर पर तकरीबन सारी दी सारी ग्लोबल नॉर्थ की इंडस्ट्री जी है वो ग्लोबल साउथ की तरफ आ गई, आउटसोर्स हुई। और सब तो ज़्यादा आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन जी सी वो चाइना सी। चाइना तो बाद इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी ममालिक। सो चाइना बुनियादी तौर पर पिछले 30 सालों तो जी इमिशनस करता आ रहा है, वो ज़्यादातर इमिशनस मोर दैन 50% इमिशनस वो ग्लोबल नॉर्थ की इमिशनस ने। उत्थे इन्होंने कवानीन बना दिते हैं ग्लोबल नॉर्थ ने कि उन्होंने अपने ममालिक कोल बेस्ड या किसी भी किस्म की और कार्बन इंटेंस इंडस्ट्री नहीं चल सकती। लेकिन चूँकि इत्थे रूल्स की खिलाफ वर्जी करना इन्होंने वास्ते आसान है, गरीब ममालिक सारी दी सारी जी गंदी इंडस्ट्री है कोल बेस्ड वो इत्थे शिफ्ट करते। सो एक थोड़ा जा नुआंस सानू समझने की जरूरत है कि चाइना की जी इमिशनस ने वो सारी सारी एक्चुअली चाइनीज़ इमिशनस नहीं, मच ऑफ इट इज़ ऑल्सो ग्लोबल नॉर्थ इमिशनस। और दूसरी बात वो है कि ये सेंसिबिलिटी मेरा ख्याल है 20th सेंचुरी वैसे किसी भी क्वार्टर च नहीं सी। बहुत अनफॉर्चुनेट है। इवन खातून द क्वेश्चन, द वुमेन क्वेश्चन, इकोलॉजी द क्वेश्चन, ये बहुत सारी डिस्कशंस
20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 80s 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਦ ਲੈਫਟ ਕੁਆਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜੈਰਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਏ, ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰਾਦਰ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਲੂਲਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਲੈਫਟ ਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਔਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2010 ਦਾ ਫਲੱਡ ਹੈ, 2022 ਵਾਲਾ ਫਲੱਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਸਿਨਾਰੀਓ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ EIA ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੌਸਮਾਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜੀ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ? ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਐਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। EIA ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 8ਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਹੀਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਲ ਗੋਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਰੀਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ADB ਬੈਂਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੰਡਡ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ, ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਸੇਫਗਾਰਡ ਪਲਾਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਨਾਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਨਾਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, এনवायरमेंट ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖੁਦ ਦੇਖੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 50% ਆਬਾਦੀ ਹਾਂ, 12 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ SDG ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਅਗਲੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਗਲੋਬਲ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਹਾਰਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਾਰਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਫ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲਾਅ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਫ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ EIA ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂ ਕਿ EIA ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ,
ਮਤਲਬ ਟਰਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਆ EIA ਆ, ਔਰ EIA ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ EIA ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਗਰ ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ এনवायरमेंटल ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1% ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ 1% ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 7 ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ 90% ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਸੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ। ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋ, ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਵਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਔਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 5 more minutes ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ
जी जी डॉक्टर जी मैं जी डॉक्टर ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਕਲੂਡ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਰੂਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਾਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਡੈਲਟਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸਿੰਧ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲਾਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਗਰ ਸੈਲਾਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨਈਕੁਅਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰੂਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੂਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਦੋ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਫਿਸ਼ਰ ਫੋਕਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੌਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰਨ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਫਲੱਡ ਪੋਸਟ ਫਲੱਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਛੋਟੇ ਡੈਮਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਬੈਂਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਲੋਕਲ ਵਰਸਸ ਦ ਗਲੋਬਲ ਇਟਸ ਲੋਕਲ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੋਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਿਕ ਥਾਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਡਾइवोर्स्ड नहीं है सेपरेटेड नहीं है बुनियादी तौर पे एक इकाई है
ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਪਲਾਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਹਿਊਮਨ ਐਨੀਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਹਿਊਮਨ ਵਾਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਥਾਟ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦੀ ਨਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਿਕਸ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਈਕੋ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਥਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਨ ਲੀਨੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਈ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਨਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਔਰ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।